So now let's start. Acute and chronic disease. The manifestation of the disease will be different depending on the number of factors. Manifestation यानी how duration, कितलो समय disease लांबू चाले, okay, will be different on depending on the number of factors. Some disease last for only very short period of time. કોઈ disease છે આપણને 2-3 દિવસ 5 દિવસ maximum 5-6 દિવસમાં આપણને મટી જાય, okay, and these are called as acute disease. Acute disease last for very short period. જે short period માટે જે disease ચાલે એને acute disease કહેવાય. And we know that from experiences that the common cold last only few days. આપણને શરદી થઈ ગઈ હોય તો થોડાક દિવસ 5-6 દિવસ અઠવાડિયામાં સાજી થઈ જાય તો શરદીને કેવી disease કહેવાય? acute disease. But other ailments એટલે disease. Ailments એટલે શું? disease. But other disease, ailments can last for long time, even as much as a lifetime. For example, high blood pressure or a diabetes. એકવાર થાય પછી મટે નહીં તો they last as long as lifetime and they are called as chronic disease. Can you distinguish between acute disease and chronic disease? Acute disease lasts for very short period of time, whereas chronic disease lasts for very long period, maybe last for lifetime. An example is infection causing elephantitis, which is very common in some part of India. Elephantitis નામ પરથી જ ખબર પડે કે જેને elephantitis થઈ ગયો હોય ને એનો પગ જેને ગુજરાતીમાં હાથી પગો કહેવાય કે એના પગ છે ને જે પર્ટિક્યુલર નીથી નીચેનો ભાગ આપણા ઘૂંટણથી નીચેનો ભાગ છે એ એકદમ જાડો ફૂલીને જાડો થઈ જાય જેને એકવાર થાય પછી એ મટે નહીં. that is chronic disease. mostly spread in South Africa માં થાય છે. એ elephantitis is common in some part of India also. okay, આપણે તો જોયો નથી કોઈને એવો disease થયો હોય એવો. Now survey your neighborhood to find out how many people suffered from acute disease. acute એટલે શરદી થોડા દિવસ ચાલે એને acute disease કહેવાય. during the last 3 months, how many people developed the chronic disease during the same period of time? તમારી આજુબાજુના ઘરે જઈને પૂછવાનું કોઈને શરદી ઉધરસ થઈ ગયા છે? any disease are you suffering from last 3 months? And finally, the total number of people suffering from the chronic disease in your neighborhood. Are the answers to the question 1 and 2 different? Yes, question 1 and 2 must be different because the number of people might be suffering from acute disease very often. બધાને શરદી ઉધરસ તાવ તો બહુ આવતા હોય પણ એલિફેન્ટાઇટિસ થઈ જાય જે લાઈફ ટાઈમ સુધી રહે તો that is few number of people. Are the answer to question 2 and 3 different? 2 and 3 different यानी નંબર ડેવલપ ઇન ક્રોનિક ડિઝીઝ. ક્રોનિક ડિઝીઝ કેટલાને થયો છે? ટોટલ નંબર ઓફ પીપલ સફરિંગ ફ્રોમ ધ ક્રોનિક ડિઝીઝ યોર નેબરહુડ. તમારી નેબરહુડમાં કેટલાને ક્રોનિક ડિઝીઝ થયો છે એ જોવાનું. વોટ ડુ યુ નો? વોટ ડુ યુ થિંક કુડ બી ધ રીઝન ફોર ધ ડિફરન્સીસ? What do you think? What would the effect of this differences on the general health of the population? There are the differences in having the acute disease and chronic disease. Chronic disease very rarely suffered or developed the symptoms in the people, while acute disease જલ્દી શરદી ઉધરસ થઈ ગઈ, તાવ આવી ગયું, માથું દુખી ગયું, 2 કલાકમાં મટી જાય, કોઈ 3 દિવસમાં મટે, કોઈ 1 વીકમાં મટી જાય. That is acute disease. Then the acute disease very often the person might suffering from it, but chronic disease is very rarely in surrounding in our neighborhood suffering chronic disease, suffering from the chronic disease. Now chronic disease and poor health. chronic એટલે જે લાઈફ લોંગ સુધી ચાલે એને chronic disease કહેવાય. okay, diabetes, high blood pressure, elephantitis એકવાર થાય પછી મટે નહીં અથવા તો બહુ લોંગ પીરિયડ પછી મટે. that is the chronic disease and poor health. Acute and chronic disease have a different effect on our health. Any disease that causes poor functioning of some part of the body will affect our health.
है ना. If any part of our body is not properly functioning, then finally it affect our health. આપણું સ્ટમક છે, ચલો એક પાર્ટ છે આપણા બોડીનું, એક પાર્ટ જેમ કે સ્ટમક, એ બરોબર કામ ન કરે બહુ દિવસ સુધી કરે નહીં, તો ફાઇનલી our digestive system impaired and finally our health impaired. This is because all functions of the body are necessary for being healthy. है ना, એવું નથી કે કોઈ એક ફંક્શન કામ નહીં કરે તો ચાલશે કારણ કે બીજા તો બધા પાર્ટ તો બરોબર કામ કરે છે ને. ના, because one part is not functioning properly, then it affects the functioning of other part of the body, and finally whole body is affecting and resulting in impairment of the health. Got it? But an acute disease એટલે શરદી ઉધરસ which is over very soon, જલ્દીથી ઓવર થઈ જાય, જલ્દીથી આપણે સાજા થઈ જઈએ, will not have a time to cause major effect on general health, while chronic disease will do so. Well, the chronic disease affect our health badly. For example, think of a cough and a cold which all of us have from time to time. બધાને time to time થોડા ટાઈમે શરદી ઉધરસ તો થઈ જ જતી હોય. મોસ્ટ ઓફ અસ ગેટ બેટર એન્ડ બીકમ વેલ વિધિન અ વીક ઓર સો. એક વીક અથવા એનાથી થોડા વધારે ટાઈમમાં આપણે બધા ફરીથી સાજા થઈ જઈએ. એન્ડ ધેર આર નો લાસ્ટિંગ ઇફેક્ટ ઓન અવર હેલ્થ. બટ ઇફ વી ગેટ ઇન્ફેક્ટેડ વિથ અ ક્રોનિક ડિઝીઝ સચ એઝ ટ્યુબરક્લોસિસ ઓફ ધ લંગ, તમને ટીબી થઈ જાય, ટ્યુબરક્લોસિસ થઈ જાય. Tuberculosis is not acute disease, is chronic disease. Chronic disease is a dangerous. Tuberculosis of lung, then being ill over the years, બહુ વર્ષો સુધી એની ઇફેક્ટ ચાલે, does make us lose weight and feel tired all the time. વર્ષો સુધી એની ઇફેક્ટ લાગે ને make us lose weight, આપણું weight loss થાય અને we feel tired all the time. That are the symptoms. Or after recovering also our body is badly impaired and our body is badly affected. Okay, we may not go to school for a few days if we have an acute disease. है ना, આપણને acute disease થઈ જાય, શરદી ઉધરસ થઈ ગઈ તો આપણે એક અઠવાડિયું 4-5 દિવસ સ્કૂલે ના જઈએ તો ચાલે. પણ તમને ક્રોનિક ડિઝીઝ થઈ ગયું, ટ્યુબરક્લોસિસ થઈ ગયું, જે 2-3 વર્ષે મટવાનો હોય, રાઈટ? But a chronic disease will make it difficult for us to follow what is being taught in the school and reduced your ability to learn. પણ તમને જો ક્રોનિક ડિઝીઝ થયું હોય ને, ક્રોનિક ડિઝીઝ, they will make it difficult for us to follow what is being taught in the school. આપણને સ્કૂલમાં શું ભણાયું આપણે એને ફોલો ના કરી શકીએ for a very long period of time, and our ability to learn is reduced. In other words, we are likely to have a prolonged જનરલ પુઅર હેલ્થ. પ્રોલોંગ્ડ એટલે આપણને બહુ લોંગ ટાઈમ સુધી આપણી જનરલ હેલ્થ છે એ પુઅર રહે, બહુ લાંબા સમય સુધી, લોંગ એટલે બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી આપણી જે હેલ્થ છે એ પુઅર રહે. તો શું કરી દઈએ, ઇફ વી હેવ અ ક્રોનિક ડિઝીઝ, જો આપણને ક્રોનિક ડિઝીઝ થયા હોય તો આપણે બહુ લાંબા ટાઈમ સુધી આપણી હેલ્થ સારી ના રહે. ઓકે, તો chronic disease therefore have a drastic yani very bad effect, very long term effect on people's health as compared to acute disease. Got it? Now causes of disease. હવે આપણને disease કેમ થાય છે? Disease કેમ થાય છે? What cause disease? When we think about causes of disease, we must remember that there are many levels of such causes. Let us look at an example. There is a baby suffering from loose motion. એક બેબી છે, નાનું બચ્ચું છે, એને લૂઝ મોશન થઈ ગયું. We can say that the cause of the loose motion is probably an infection. તો આપણે એમ કે હા ભાઈ એને પેટમાં કંઈ ઇન્ફેક્શન લાગી ગયું હશે, है ना? But the next question is
વેર ડીડ ધ ઇન્ફેક્શન કમ ફ્રોમ, એને ક્યાંથી લાગ્યું હશે? હવે આપણને કોરોના છે, કોઈને થઈ ગયો તો આપણને ખબર છે કે મને કોરોના ક્યાંથી થયો હશે? આઈ ડોન્ટ નો. ક્યાંથી થયો હશે? કોઈના કોન્ટેક્ટમાં આવ્યા હશું, શાકભાજી લેવા ગયા હશું કે ફ્રૂટ્સ લેવા ગયા હશું કે ક્યાંથી? તો વી નોટ કમ ટુ નો ફ્રોમ પ્રોબેબલી વેર ધ ઇન્ફેક્શન કમ. ઓર ફૂડમાંથી, એરમાંથી, વોટરમાંથી. ઓકે, તો બેબી ઇઝ સફરિંગ ફ્રોમ ધ લૂઝ મોશન. બટ ધ નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેર ડીડ ધ ઇન્ફેક્શન કમ ફ્રોમ? સપોઝ વી ફાઇન્ડ that the infection came from the unclean drinking water. હા, આપણને ખબર પડી ગઈ કે પીવાનું પાણી ચોખ્ખું નથી, unclean drinking waterમાંથી એને ઇન્ફેક્શન લાગ્યું છે. But many babies must have had this unclean water. હે ને? પણ એમ કે ખાલી એક જ બેબીને કેમ લૂઝ મોશન થઈ ગયું? બિકોઝ અધર બેબીઝ આર ડ્રિંકિંગ સેમ unclean drinking water, still they are not suffering from loose motion. And that one particular baby is suffering. હવે આપણે એમ કહીએ કે એક ઘરમાં 5 જણા છે, 5 જણામાંથી 3 જણાને જ કોરોના થાય છે, એકને નથી થતો. કેમ? એવી રીતે સેમ વોટર છે, એ 5 ચાઇલ્ડ પીવે છે. સેમ અનક્લીન વોટર was taken by 5 different kids, but only one is suffering from the loose motion and other are not suffering. What is the question? Why? So why it is not that one baby, why it is that one baby developed loose motion when the other babies did not? કેમ એક બેબીને જ લૂઝ મોશન થયું, બાકીનાને કેમ ન થયું? તો અત્યારે આપણે બહુ એવા વર્ડ સાંભળ્યા છે કોરોનામાં. ઇમ્યુન સિસ્ટમ, તમારી અંદરની જે રોગ સામે, રોગના જે ડિઝીઝ છે, એના જે જર્મ્સ છે, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ્સ છે, એને ફાઇટ કરવાની તાકાત તમારી બોડી છે, એમાં જ ડબ્લ્યુબીસીસ હોય છે. એકચ્યુઅલી આપણી બોડીના જે સોલ્જર્સ છે એને ડબ્લ્યુબીસીસ કહેવાય. જો તમારી બોડીની અંદર પ્રોપર નંબર ઓફ ડબ્લ્યુબીસીસ છે, મતલબ તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ સ્ટ્રોંગ છે. જો એક રૂમ છે, એમાં 5 જણા બેઠા હોય અને મને શરદી થઈ ગઈ હોય ને હું છીંક ખાઉં તો એકને જ શરદી થાય, બાકીના 4ને ના થાય. તો એકને શરદી થઈ ગઈ એવું કેમ? બાકીના જે સ્ટુડન્ટ છે એના બોડીમાં પણ એ જે ઇન્ફ્લુએન્ઝા છે, શરદી છે, એના વાયરસ બી એન્ટર થયા હોય, પણ એના બોડીના જે ડબ્લ્યુબીસીસ છે એની સાથે ફાઇટ કરી અને એને મારી નાખ્યા. પણ જે સ્ટુડન્ટ જેને ઇન્ફ્લુએન્ઝા ફ્લૂ થયો, મતલબ એને શરદી થઈ, બિકોઝ એની બોડીમાં એ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એન્ટર થયા, એમાં જે ડબ્લ્યુબીસીસ છે એ પ્રોપર અમાઉન્ટમાં નથી, એટલે એની સાથે ફાઇટિંગ તો થાય, પણ તો પણ કોણ વિન થયું? નંબર ઓફ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ વધારે હોય એઝ કમ્પેર્ડ ટુ ડબ્લ્યુબીસીસ છે વીક હોય, એનું ઇમ્યુન સિસ્ટમ વીક છે, એની સાથે ફાઇટ ના કરી શક્યા, તો પછી એને ફ્લૂ થાય, શરદી થાય. રાઈટ? One reason might be that this baby is not healthy. As a result, it might be more likely to have disease when exposed to risk. એટલે કે આ હેલ્ધી નથી, આ જે બેબી છે એ બહુ હેલ્ધી નથી, એટલે એને જાણે રિસ્કમાં એક્સપોઝ કરીએ. એક્સપોઝ એટલે ખુલ્લું રાખવું. જ્યારે એને ઇન્ફેક્શનની સામે એને ખુલ્લું રાખી દઈએ ત્યારે હેવ ડિઝીઝ, એને ડિઝીઝ થઈ જાય છે. whereas healthier baby would not. Why the baby is not healthy? કેમ હેલ્ધી નથી? એને ખાવા પીવા નથી આપતા? Perhaps because it is not well nourished and does not get enough food. કાં તો એને નરિશમેન્ટ બરોબર નથી મળતું, એને ખાવાનું પ્રોપર નથી આપતા, અને not enough food. So lack of good nourishment becomes a second cause of the disease. So indirect cause of a disease. તમે જો પ્રોપર નરિશમેન્ટ નથી લેતા તો પ્રોપર ડબ્લ્યુબીસીસ જનરેટ ના થાય, એટલે કે તમારી ઇમ્યુન સિસ્ટમ વીક છે. Perhaps because it is from a household which is poor. હવે કોને સારું સારું ખાવું ના ગમતું હોય, પણ આ બેબી છે, maybe belongs to a poor family. They don't have enough money to purchase nutritious food, so the baby is fed with a not nutritious food. So the immune system of the baby is not well developed, hence is suffering from diarrhea. It is also possible that the baby has some genetical defect that make it
more likely to suffer from a loose motion when exposed to a pathogen. Pathogen એટલે માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ. એટલે તો આપણે જે લેબ હોય ને જેમાં બધા રિપોર્ટ્સ થાય, ટેસ્ટ થાય, એને પેથોલોજીકલ લેબોરેટરી કહેવાય. જેમાં આપણું બ્લડ લે અને ત્યાં બધા રિપોર્ટ્સ થાય, ટેસ્ટ થાય, બ્લડ ટેસ્ટ થાય, એ લેબને પેથોલોજીકલ લેબ કહેવાય. ઓકે, એટલે જે માઇક્રોબ્સ, પેથોજન એટલે કે માઇક્રોબ્સ. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો પોસિબલ અને નોટ ઓલવેઝ નરિશમેન્ટ, સમટાઈમ હેરિડિટી પણ હોય. હેરિડિટી એટલે તમે કોઈ એક બેબી છે એના મધર અથવા ફાધરનું જે જીનેટિક્સ જીન છે એ નેક્સ્ટ જનરેશનમાં કેરી ફોરવર્ડ થાય. તો નેક્સ્ટ જનરેશનમાં જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે ને એ પણ કેરી ફોરવર્ડ થાય. એના મધર અને ફાધરની ઇમ્યુન સિસ્ટમ બહુ સ્ટ્રોંગ હોય તો એની નેક્સ્ટ જનરેશનની ઇમ્યુન સિસ્ટમ પણ સ્ટ્રોંગ થાય. તો બેબી છે મે બી એનું જીનેટિકલ, ઇટ ઇઝ પોસિબલ દેટ ધ બેબી હેઝ સમ જીનેટિકલ ડિફરન્સીસ that make is more likely to suffer from the loose motion. એનું જીનેટિકલ ડિફરન્સીસ, એમાં જીનેટિક એટલે કોના, એના મધર અને ફાધરમાંથી જે પણ કેરેક્ટરિસ્ટિક એને મળ્યા હોય એને જીનેટિકલ કેરેક્ટરિસ્ટિક કહેવાય. તો જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે એ પણ સમહાવ ડિસેન્ડેડ ફ્રોમ મધર એન્ડ ફાધર ટુ ધ બેબી. તો બેબીની અંદર એ જીનેટિકલ ફેક્ટર છે એ રિસ્પોન્સિબલ છે ફોર હેવિંગ લૂઝ મોશન. Without the pathogens વગર the genetic differences or a poor nourishment alone would not lead to loose motion. હા, તો શું કહે છે? વિધાઉટ પેથોજન્સ નથી, બોડીની અંદર પેથોજન્સ નથી એન્ટર થતા, બટ એની અંદર ડિફરન્સીસ છે અબાઉટ જીનેટિકલ ડિફરન્સીસ એન્ડ પુઅર નરિશમેન્ટ અલોન વુડ નોટ લીડ ટુ લૂઝ મોશન, બટ દે ડુ બીકમ કન્ટ્રીબ્યુટરી કોઝ ઓફ ધ ડિઝીઝ. હવે એવું ના હોય કે એને સારું ખાવાનું નથી આપતા અથવા તો એના મમ્મી પપ્પામાંથી જે જીનેટિકલ ડિફરન્સીસ છે, જીનેટિકલ ડિફરન્સીસ જે ડિસેન્ડ થયા છે એનામાં એ પ્રોપર નથી, પણ એની અંદર કોઈ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ એન્ટર ના કરે તો લૂઝ મોશન ના થાય. સમહાઉ લૂઝ મોશન ઇઝ ઓનલી એન્ડ ઓનલી રિસ્પોન્સિબલ બિકોઝ ઓફ પેથોજન્સ. ઓકે, પણ આમાં ત્રણ વસ્તુ ભેગી થાય. એમાં પેથોજન્સ પણ છે, એને બરોબર ખાવાનું પણ નથી આપ્યું અને એના મમ્મી પપ્પામાંથી એને જીનેટિકલ ડિફરન્સીસ બી એવા મળ્યા છે કે જે નોટ ફેવરેબલ, એના માટે ફેવરેબલ નથી, તો એને લૂઝ મોશન જલ્દીથી થાય. ઓકે, બટ દે do become contributory cause of diseases. એટલે કે poor nourishment and genetical differences contribute the cause of diseases. એટલે કે ડિઝીઝ જલ્દીથી થાય, એને બરોબર ખાવાનું ન આપો અથવા મમ્મી પપ્પામાંથી જે જીનેટિકલ ડિફરન્સીસ પ્રોપર ના આવ્યા હોય તો એને જલ્દીથી ડિઝીઝ થાય. Why was there no clean drinking water for a baby? Perhaps because the public services are poor where the baby's family live. So the poverty or a lack of public services become the third cause of the baby's disease. The third cause of the baby's disease, समझ में आऊँ? When the municipality or a panchayat is a public services at where the baby is living is not properly provided, hence the baby's disease, behind the baby's disease, the public services is also responsible. We will not be obvious that all disease will have immediate cause and contributory cause. Also, most disease will have many causes rather than one single cause. And we will now be obvious that the disease will have immediate cause. કોઈ immediate cause ના હોય કે હા ભાઈ આના લીધે જ થયું છે, એક કરતાં વધારે કોઝ બી હોય. જેમ કે લૂઝ મોશન થવા માટે કેટલા કોઝ થયા? માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ બી થયું, પુઅર હેલ્થ, પોવર્ટી બી થઈ,
લેક ઓફ પબ્લિક સર્વિસ થઈ એન્ડ જીનેટિકલ ડિફરન્સીસ બી થયા. તો બીજા કન્ટ્રીબ્યુટરી કોઝ બી છે. ઇમિડિયેટ કોઝ એટલે માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ ઇઝ અ ઇમિડિયેટ કોઝ, અને કન્ટ્રીબ્યુટરી કોઝ એટલે અધર કોઝિસ વિચ ઇન્ડ્યુસ ધ ડિઝીઝ ફાસ્ટર. Also, most diseases will have a many causes rather than the one single cause. One single cause નથી લૂઝ મોશન માટે, એના કરતાં will have many causes. Now, infectious and non-infectious causes. Infectious and non-infectious causes. Yani diseases are of a two type: infectious disease and non-infectious disease. Right? હવે કોઈને કોરોના થયો હોય તો is the most infectious disease. તો તરત જ આપણને થઈ જાય એ તો આપણને ખબર જ છે. પણ આપણા ઘરમાં દાદાને ડાયાબિટીસ હોય તો એની સાથે રહેવાથી આપણને ડાયાબિટીસ થાય ના થાય? કોઈ માણસને હાર્ટ એટેક આવે તો આપણને બી હાર્ટ એટેક આવે ના આવે? તો that is non-infectious cause or a non-infectious disease. હવે એ તો પાછળ આવશે, ખાલી અહીંયા કોઝની વાત છે, ઇન્ફેક્શિયસ કોઝ એન્ડ નોન ઇન્ફેક્શિયસ કોઝ. As we have seen, it is important to keep public health and community health factors in mind when we think about the cause of diseases. એટલે આપણે જ્યારે પણ કોઝ ઓફ ડિઝીઝની વાત કરીએ કે હા ભાઈ આ માણસને કેમ આ કોઝ થયો, તો ત્યાં આગળ શું નહીં રાખ્યું હોય? પબ્લિક હેલ્થ એન્ડ કોમ્યુનિટી હેલ્થ. પબ્લિક હેલ્થ સારી નહીં હોય, પબ્લિક હેલ્થ એટલે કે એના ઘરની આજુબાજુ ચોખ્ખાઈ નહીં હોય એટલે કદાચ એને આ ડિઝીઝ થયો હશે. We can take that approach a little further. It is useful to think of the immediate cause of a disease. Immediate cause of disease શું હોય? Immediate cause of disease any type of microorganisms. સમજમાં આવ્યું? Immediate cause of a disease as belong to two distinct type. One group of cause is infectious agent. એક infectious agent છે, mostly microbes or a microorganism જે infection લગાડે એને microorganisms. Disease where the microbes are the immediate cause. આપણે યાદ રાખજો, immediate cause કોઈ પણ diseaseનું immediate cause કોણ હોય? Microorganisms. Disease where the microbes are the immediate cause are called infectious diseases. This is because microbes can spread in the community એટલે society, and the disease that they cause but spread with them. Okay. On the other hand, there are also diseases that are not caused by infectious agent. Their causes vary, but they are not external causes like microbes. Microbes થી ના થતા હોય impairment or poor functioning of any organ. જેમ કે ડાયાબિટીસ કેમ થાય? પુઅર ફંક્શનિંગ ઓફ અ પેનક્રિયાસ. જેટલું ઇન્સ્યુલિન નીકાળવું જોઈએ એટલું ના નીકાળે પેનક્રિયાસ તો એને ડાયાબિટીસ કહેવાય. ઓકે, તો કોઈ માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમથી ના થાય ડાયાબિટીસ. આપણા બોડીનું કોઈ ઓર્ગન બરોબર કામ નથી કરતું એટલે થાય, તો એને નોન ઇન્ફેક્શિયસ ડિસીઝ કહેવાય. Their causes vary, but they are not external cause like microbes. એ microbesથી ના થાય. That can spread in a community. That can spread એટલે કે microbesથી થતું હોય તો communityમાં spread થાય. Instead, they are mostly internal non-infectious causes. Internal એટલે કે આપણા બોડીના અંદરના ઓર્ગન છે એના impairment યાની not functioning well of any organ of our body leads to non-infectious disease. For example, some type of cancer are caused by genetical abnormalities. High blood pressure can be caused by excessive weight and lack of exercise. You can think of many other diseases where the immediate cause will not be infectious. એટલે કે ઇમિડિયેટ જેનાથી થયું છે ને કોઝ, જેમ કે હાઇપર ટેન્શન છે, હાઈ બ્લડ પ્રેશર, હાર્ટ એટેક, એનું ઇમિડિયેટ કોઝ છે એનું હાઈ એક્સેસિવ વેઇટ છે. પણ એ વેઇટ કોઈનું વજન વધારે એ થોડું માઇક્રોબ્સથી થયું છે, તો ધેટ ઇઝ નોટ કેન બી ઇન્ફેક્શિયસ. The way in which disease spread and the way in which they can be treated and prevented at the community level
would be different for the different diseases. This would depend a lot on whether the immediate cause are infectious or non-infectious. Okay, કોઈ બી માણસને કયો ડિઝીઝ થયો છે, the type of disease, whether it is infectious or a non-infectious, then the type of treatment and to prevent them to spread in the community is different. હવે એક માણસને હાર્ટ એટેક આવે, બીજા માણસને બી હાર્ટ એટેક આવે તો શું કરવાની? એની વેક્સિન આપવાની હોય? ના ભાઈ, એની વેક્સિન્સ ના હોય હાર્ટ એટેકની, તો શું કરવાનું હોય? To get the advice from the doctor how to prevent the heart attack, the doctor will advise that you have to regular exercise it, you have to consume less fatty food, oily foods, that are the remedies. Then the remedies or a treatment for the different diseases are different. હવે કોઈને શરદી ઉધરસ થઈ ગઈ હોય છે, એને શું કહે? You have to wear mask, don't come in a contact with the other persons. કારણ કે એ કોમ્યુનિકેબલ ડિઝીઝ છે, એક માણસમાંથી બીજા માણસમાં ઇન્ફેક્શિયસ, કોમ્યુનિકેબલ એટલે ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ છે. તો શરદી ઉધરસ થાય તો બીજા માણસના કોન્ટેક્ટમાં ના આવવું જોઈએ, અથવા શરદી કે છીંક આવે, શરદી થઈ હોય ને છીંક આવે તો વચ્ચે રૂમાલ રાખવો જોઈએ, રાઈટ? નાઉ ઇન્ફેક્શિયસ ડિઝીઝ. ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ, પહેલાં ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ કયા છે? ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ are microbes, but there are several types of microbes like bacteria, virus, protozoa, fungi, right? So these are the different kinds. And virus बोली ना, bacteria, virus, protozoa, fungi, and worm भी होय, worm. Infectious agent એટલે કોનાથી રોગ ફેલાય? We have seen that entire diversity seen in living world can be classified into few groups. આપણે એનિમલ ક્લાસિફિકેશન છે 9th માં જોઈશું, ક્લાસિફિકેશન ઓફ એનિમલ. તો this microbes are in which all animal exist. Elephant થી લઈને small organisms like earthworm, housefly, mosquito or microscopic organism, બધાનું ક્લાસિફિકેશન કયા કયા કેટેગરીમાં આવે, કોણ કોણ, એનું ક્લાસિફિકેશન સ્ટેન્ડર્ડ 9માં એનિમલ ક્લાસિફિકેશન ચેપ્ટર બાયોલોજીમાં જોઈશું આપણે. This classification is based on the common characteristic between different organisms. Organisms that can cause disease are found in a wide range of such categories of classification. બહુ બધા ડિફરન્ટ ટાઈપ્સના ઓર્ગેનિઝમ્સ છે જે આપણને ઇન્ફેક્શન કરતા હોય. ઓકે, some of them are viruses, bacteria, fungi, some single cell organism like protozoa. સમજમાં આવ્યું? હમણાં મેં જે નામ કીધું, વાયરસ, બેક્ટેરિયા, ફંગાઈ, પ્રોટોઝોઆ. સમ ડિઝીઝ, હવે જે સ્ટાર્ટ થઈ છે ને એ ચેપ્ટર એકચ્યુઅલી હવે સ્ટાર્ટ થઈ છે. તમને બહુ યાદ રાખવાનું છે કે ફંગાઈથી કયા કયા ડિઝીઝ થાય, કઈ ફંગસથી કયું ડિઝીઝ થાય, કયા પ્રોટોઝોઆથી. હવે આ ચેપ્ટરમાં ખાલી રટવાનું છે નામ, માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમનું નામ અને એનાથી કયો ડિઝીઝ થાય. ઓકે, એક પેજ ભરીને કંઈ પણ આવશે એ હું તમને વોટ્સએપ કરી દઈશ, એ તમને લર્ન કરવાનું છે. ઓકે, some diseases are also caused by the multicellular organisms such as worms and different kinds. worms એટલે આમ અળસિયા જેવું હોય, એકદમ સ્લીપરી, સ્લીસું, જે આપણા બોડીની અંદર હોય એને વોર્મ્સ કહેવાય. ઓકે, તો વોટ આર ધ ફેક્ટર્સ ઓફ ઇન્ફેક્શિયસ એજન્ટ? કયા કયા થયા? વાયરસ, બેક્ટેરિયા, ફંગાઈ, પ્રોટોઝોઆ એન્ડ વોર્મ્સ. ધીસ આર the infectious factors. ચલો, હવે આમાં એક્ઝામ્પલ્સ છે, આપેલા છે, એ જોઈ લેજો. હવેથી યાદ રાખ, હવેથી જોજો. ભાઈ, હવે જે ચેપ્ટર ચાલુ થઈ છે એમાંથી બહુ બધા પૂછાય છે. કોમન એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ધ ડિઝીઝ કોઝડ બાય ધ વાયરસ. હવે વાયરસ, હવે તો તમારે શું બનાવવાનું? વાયરસ લખવાનું અને વાયરસથી કયા કયા ડિઝીઝ થાય છે એ યાદ રાખવાના. ધેટ ઇઝ ધ મોસ્ટ ફ્રિકવન્ટલી આસ્ડ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધીસ ચેપ્ટર. હવે તમને એમ કે એડ્સ ઇઝ કોઝડ બાય ડેશ, તો શેનાથી થાય? વાયરસથી, બેક્ટેરિયાથી, પ્રોટોઝોઆ, ફંગાઈ, શેનાથી થાય?
તો તમારે આખા બધા ડિઝીઝ યાદ કરવાના છે. વાયરસની સામે લખેલા બધા ડિઝીઝ યાદ કરવાના છે કે આ ડિઝીઝ છે વાયરસથી થાય. કોમન એક્ઝામ્પલ્સ ઓફ ડિઝીઝ કોઝડ બાય વાયરસ આર ધ કોમન કોલ્ડ, સાદી શરદી, ઇન્ફ્લુએન્ઝામાં શરદી જેવું જ થાય છે અને ફ્લૂ પણ કહેવાય. ડૉક્ટર તમને એવું કહેશે કે તમને ફ્લૂ થયો છે. ફ્લૂ એટલે પણ ટાઈપ ઓફ શરદી ઉધરસ. ડેન્ગ્યુ ફીવર, એઇડ્સ, ડિસીઝ લાઇક ટાઇફોઇડ ફીવર, કોલેરા, ટ્યુબરક્યુલોસિસ એટલે ટીબીમાં શું આવે, એમાં પણ શરદી ઉધરસ થાય પણ બહુ વર્ષો સુધી મટે નહીં અને શરદી થાય, ગળફા નીકળે ને એમાં લોહી નીકળે. એન્થ્રેક્સ આર ધ કોઝડ બાય, એક મિનિટ, અહીંયા પતી ગયું, આટલા છે. These are common cold, influenza, dengue fever and AIDS. Common example to disease caused by virus. આટલા વાયરસથી થાય છે. ચલો આટલા વાયરસથી યાદ રહેશે, આટલા વાયરસથી થાય છે. 4 common cold, influenza, dengue fever and AIDS. Disease like typhoid fever, cholera, tuberculosis and anthrax. એન્થ્રેક્સમાં પણ બહુ ઊંડેથી ઉધરસ આવે, એને બી એન્થ્રેક્સ કહેવાય. આર કોઝડ બાય બેક્ટેરિયા. તો તમારે અહીંયા લખવાનું વાયરસ, એની સામેના નામ લખવાના, બેક્ટેરિયા, એની સામેના નામ લખવાના. મેની કોમન સ્કિન ઇન્ફેક્શન, સ્કિન આવે એટલે ફંગસ આવે ભાઈ. સ્કિન ઇન્ફેક્શન આર કોઝડ બાય ધ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ્સ ઓફ ધ ફંગાઈ. તો ફંગાઈથી શું થાય, સ્કિન ઇન્ફેક્શન થાય. પ્રોટોઝોઆ જેમ કે મલેરિયા. Protozoa are a microbe caused many familiar diseases such as malaria, કાલા અઝર એ પણ તાવ, જોરદાર તાવ આવે એને કાલા અઝર કહેવાય. All of us have also come across intestinal worm infection. ઇન્ટેસ્ટાઇન હોય ને, આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનની અંદર ઈયળ, નાની ઈયળ સફેદ કલરની રહેતી હોય, મોસ્ટલી ઇન સ્મોલ કિડ્સ, 1-2 વર્ષના હોય ને ત્યારે એને વોર્મ થઈ ગયા હોય, જેને આપણે ગુજરાતીમાં કરમિયા કહીએ. ઓકે, એ શું કરે કરમિયા, આપણા ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં રહે, આપણે જે ખાઈએ ને બધું જ એ ખાઈ જાય, એટલે કે જે બેબી છે ને એનું બોડી વધે જ નહીં, રાઈટ. તો ઇન્ટેસ્ટિનલ વોર્મ ઇન્ફેક્શન as well as the disease like elephantitis caused by the different species of worms. એટલે wormથી શું થાય, intestinal worm infection and elephantitis, they are the worm infection. એટલે આ જે પેરેગ્રાફ છે that is most important છે, તમારે અહીંયા લખવાનું virus and name of the disease, bacteria name of the disease, fungi name of the disease, protozoa name of the disease and worm name of the disease is intestinal infection and elephantitis. Okay, why it is important that we think of this category of infectious disease. આપણે કેમ કેટેગરી પાડવાની ભાઈ? ડૉક્ટરને બી ખબર પડે કે કોનાથી રોગ થયો છે. different diseases are caused by the different agents, यानी different microorganisms, and to kill them. હવે આપણા બોડીની અંદર એન્ટર થયા છે તો એને મારવા તો પડે ને. તો ડિફરન્ટ માઇક્રોઓર્ગેનિઝમ્સને મારવા માટેની ડિફરન્ટ મેડિસિન્સ હોય, એને ડિફરન્ટ વેઝ હોય, એની તરીકા અલગ હોય એને ટ્રીટ કરવાના, રાઈટ. The answer is that this category are important factor in decide કરવાનું છે deciding what kind of the treatment to use. ઓકે, કઈ ટાઈપની ટ્રીટમેન્ટ આપવાની. જો પ્રોટોઝોઆ થયો હોય તો એને કેવી ટ્રીટમેન્ટ આપવાની, કઈ ટાઈપની મેડિસિનથી પ્રોટોઝોઆ મળે. હવે જે ટાઈપની મેડિસિનથી પ્રોટોઝોઆ મરતા હોય એ ટાઈપની મેડિસિનથી વાયરસ ના મરતા હોય, તો વાયરસને મારવા માટે અત્યારે વાયરસ છે કોરોના વાયરસ બહુ ડેન્જર હોય. સૌથી નાનામાં નાના, દુનિયામાં સૌથી નાના માઇક્રો ઓર્ગેનિઝમ હોય ને તો એ વાયરસ હોય. ફોર એક્ઝામ્પલ, આપણે સેલ હોય, આ સેલ છે, સપોઝ આપણો સેલ છે, એ સ્ટીલ માઇન્યુટ, વી કેન નોટ સી બાય ધ નેક્ડ આઈઝ. તો આ એનો વાયરસ છે. ચલો, જે સેલની પણ અંદર રહે, વાયરસ આર સો માઇન્યુટ, કેન લીવ ઇનસાઇડ ધ સેલ. સપોઝ આ બેક્ટેરિયા છે, બેક્ટેરિયા આટલું મોટું હોય, બેક્ટેરિયાના બોડીની અંદર પણ વાયરસ રહી શકે. આટલા મોટા બેક્ટેરિયા હોય અને વાયરસ આટલું નાનો હોય. ઓકે, સો ઇટ્સ અ વેરી હાર્ડ ટુ ડિસ્ટ્રોય વાયરસ જો એની વેક્સિન ના હોય તો.
Deciding what kind of the treatment to use, members of each one of these groups, virus, bacteria and so on, have a many biological characteristic in common. કોઈ પણ ટાઈપના બેક્ટેરિયા હોય, ચલો બેક્ટેરિયાથી ઘણા બધા ડિઝીઝ થાય છે. બેક્ટેરિયાથી શું થાય છે? ટાઇફોઇડ થાય અને કોલેરા થાય. તો ટાઇફોઇડ અને કોલેરા બંને બેક્ટેરિયાથી થાય છે. તો બેક્ટેરિયાથી થતા ડિઝીઝ છે એના કેરેક્ટરિસ્ટિક સમહાવ કોમન, અને એને મારવા માટેની, એને ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટેની જે મેથડ છે એ પણ સમહાવ કોમન હોય. The viruses, for example, live inside the host cell. વાયરસ તો એટલા બધા નાના હોય કે જે સેલ હોય ને, આપણા બોડીના સેલ હોય એની અંદર પણ રહે. મેં હમણાં જ બતાડ્યું તમને. whereas bacteria very rarely do. હવે બેક્ટેરિયા પોતે એક સેલ છે, એ સેલની અંદર ના રહી શકે. સમજમાં આવે છે? વાયરસ એટલા બધા નાના હોય કે આપણા સેલની અંદર રહી શકે, પણ બેક્ટેરિયા પોતે એક સેલ છે, પોતે એ સેલની અંદર ના રહે. Virus, bacteria and fungi multiply very quickly, while worm multiply very slowly in comparison. Taxonomically, all the bacteria are closely related to each other than the virus and vice versa. Taxonomically એટલે દેખાવમાં બધા જ બેક્ટેરિયા છે એ એક સરખા જેવા લાગતા હોય બહારથી. ટેક્સોનોમિકલી ઓલ ધ બેક્ટેરિયા આર ક્લોઝલી રિલેટેડ ટુ ઈચ અધર દેન ટુ વાયરસ. પણ બે વાયરસ છે એ એકબીજા સાથે ક્લોઝલી રિલેટ ના કરે. એટલે તો વાયરસને મારવા માટેની દવા છે અથવા એની વેક્સિન્સ છે તો એ એને શોધતા વાર લાગે. તો કોઈ એક વાયરસ માટેની વેક્સિન્સ છે એ ઇન્વેન્ટ થઈ ગઈ હોય તો બીજા વાયરસ, એ વેક્સિનથી બીજો વાયરસ ના મરે. સમજમાં આવે છે? This means that many important life processes are similar in bacteria group, but है ने अलग अलग टाइपना બેક્ટેરિયા છે. ચલો અલગ અલગ ટાઈપના બેક્ટેરિયા છે જેનાથી ટાઇફોઇડ બી થાય, કોલેરા બી થાય, ટ્યુબરક્યુલોસિસ બી થાય. ઓકે, આ 3 ડિઝીઝ છે. અલગ અલગ ટાઈપના બેક્ટેરિયા થાય છે, પણ એમના લાઈફ ફોર્મના મતલબ એક સરખી રીતે ખાતા હોય, એક સરખી રીતે એક્સક્રીટ કરતા હોય, એક સરખી રીતે જીવતા હોય, એમના લાઈફ ફોર્મ સરખા હોય બધા જ બેક્ટેરિયા ગ્રુપમાં. દે આર બેક્ટેરિયા ગ્રુપ બટ આર નોટ શેર્ડ વિથ ધ વાયરસ ગ્રુપ. એટલે કે કોઈ પણ બેક્ટેરિયાને મારવા માટેની જે પ્રોસેસ છે એ સેમ છે, પણ ધેટ સેમ પ્રોસેસ ઇઝ નોટ શેર્ડ વિથ ધ વાયરસ ગ્રુપ. એટલે કે કોઈ પણ ડિઝીઝ છે બેક્ટેરિયાથી થયો હોય અને એને મારવા માટેની જે દવા આપો એ દવાથી વાયરસ ના મરે, કારણ કે એની લાઈફ ફોર્મ, એને જીવવા માટેની સ્ટ્રેટેજી અલગ છે. કારણ કે વાયરસને મારવા માટેની આપણે દવા આપીએ, સાંભળો, આપણે એમ કહીએ કે આ વાયરસને મારવા માટેની દવા આપી. હવે વાયરસને મારવા માટેની દવા આપી તો આ સેલ જ મરી જાય, કારણ કે ઇફ પોઈઝન હોય તો સેલ બી મરી જાય. હવે આને આખું બેક્ટેરિયા છે અને બેક્ટેરિયાને મારવા માટેની દવા હોય તો આ બેક્ટેરિયા મરી ગયો, ચલો, એટલે બેક્ટેરિયા બોડીમાંથી આઉટ. પણ આ સેલની અંદર વાયરસ રહે ને વાયરસને કિલ કરવા જઈએ તો આ સેલ પણ મે બી કિલ થઈ જાય, અને સેલ કિલ થઈ જાય મતલબ આપણું બોડી ખરાબ થાય, આપણું બોડી મરી ગયું એવું કહેવાય. As a result, the drugs that block one of these life processes in one member of the group is likely to be effective against many other members of the same group. એટલે સેમ ગ્રુપ હોય, સેમ ગ્રુપ એટલે બેક્ટેરિયાનું જે આખું ગ્રુપ છે, અલગ અલગ ટાઈપના બેક્ટેરિયા છે, તો એ કોઈ એક દવા છે એક બેક્ટેરિયાને મારે તો એ દવા બીજા બેક્ટેરિયાને બી મારી શકે, પણ એ દવા વાયરસને ના મારી શકે. બટ ધ સેમ ડ્રગ વિલ નોટ વર્ક અગેન્સ્ટ ધ માઇક્રોબ્સ બિલોંગિંગ ટુ ડિફરન્ટ ગ્રુપ. એટલે કે જે બેક્ટેરિયલ ગ્રુપને મારે એ દવા વાયરસ ગ્રુપને ના મારી શકે. ગોટ ઇટ? Let us take an example. Let us take antibiotic. નામ પરથી ખબર પડે, બાયોટિક. એન્ટી એટલે મારે, બાયોટિક મતલબ બેક્ટેરિયાને મારે. સમજમાં આવ્યું? બેક્ટેરિયા, બી ફોર બેક્ટેરિયા, એન્ટી એટલે મારે. જે બેક્ટેરિયાને મારવાની દવા છે એને એન્ટીબાયોટિક્સ કહેવાય. They commonly block biochemical pathways important for bacteria. જે બેક્ટેરિયાને જીવવા માટેનું જે પાથવેઝ છે, જે એની સિસ્ટમ છે
એને બ્લોક કરી દે. મેની બેક્ટેરિયા ફોર એક્ઝામ્પલ મેક અ સેલ વોલ ટુ પ્રોટેક્ટ ધેમસેલ્વ્સ. હે ને, સેલ વોલ એ શું બનાવે? બેક્ટેરિયા એની આજુબાજુમાં સેલ વોલ બનાવી દે એને પ્રોટેક્ટ કરવા માટે. પણ એન્ટીબાયોટિક પેનિસિલિન બ્લોક ધ બેક્ટેરિયલ પ્રોસેસ દેટ બિલ્ડ ધ સેલ વોલ. એટલે કે આપણે એન્ટીબાયોટિક પેનિસિલિન લઈએ એટલે આ શું કરે? આ બેક્ટેરિયા છે, બરાબર, એને પોતાને જીવવા માટે શું બનાવે? એની આજુબાજુમાં એક વોલ બનાવે. આ વોલ એને સેલ વોલ કહેવાય. પણ આપણે પેનિસિલિન લઈએ ને એટલે આ સેલ વોલ બનવા જ ના દે. એની લાઈફ પ્રોસેસ આ સેલ વોલ ના બને, એટલે કે આ ડેલિકેટ તો મરી જાય સેલ વોલ વગર. As a result, the growing bacteria become unable to make cell wall and die easily. એટલે કે સેલ વોલ ના બનવા દે. જો તમે પેનિસિલિન દવા લો તો એની સેલ વોલ ના બને એન્ડ ડાઈ ઇઝીલી. હ્યુમન સેલ ડોન્ટ હેવ અ સેલ વોલ. હવે આપણે કેમ એ દવા લઈએ છીએ? કારણ કે આપણે સેલ વોલ તો હોય જ નહીં. પેનિસિલિન શું કરે? સેલ વોલ ના બનવા દે. તો આપણા બોડીમાં અંદર સેલ હોય પણ સેલ વોલ તો આપણા બોડીમાં હોતી જ નથી ને સેલ વોલ ના બનવા દે તો ખાલી બેક્ટેરિયા જ અફેક્ટ થાય ને, આપણા બોડીના સેલ અફેક્ટ ના થાય. ઓકે, સો પેનિસિલિન કેન નોટ હેવ અ સચ એન ઇફેક્ટ ઓન અસ. એટલે કે આપણા બોડીના સેલ ઉપર કોઈ ડ્રાસ્ટિક ઇફેક્ટ, બેડ ઇફેક્ટ ના થાય, ખાલી બેક્ટેરિયા ઉપર જ બેડ ઇફેક્ટ થાય. Penicillin will have this effect on any bacteria that use such processes for making cell wall. Similarly, many antibiotics work against the many species of the bacteria rather than simply working against one. Okay, તો બીજી પણ એન્ટીબાયોટિક્સ હોય એ શું કામ કરે? અને અગર મેની સ્પીસીસ ઓફ ધ બેક્ટેરિયા રેધર દેન સિમ્પલી વર્કિંગ અગેન્સ્ટ ઇન, એટલે બીજી સ્પીસીસને પણ મારી નાખે. સિમ્પલી વર્કિંગ અગેન્સ્ટ ઇટ એટલે કે એનું વર્ક ના રોકે, ખાલી આ બેક્ટેરિયાને જ મારી નાખે. એવી પણ એન્ટીબાયોટિક્સ હોય. નાઉ ધ લાસ્ટ પેરા. But the virus do not use the pathways at all. વાયરસને કોઈ પાથવેઝ જ નથી. વાયરસ એ શું કરે ખબર છે? કોઈ પણ સેલની બહાર હોય ને તો એ ડેડ છે, અને કોઈ પણ સેલની અંદર એન્ટર થાય ને ત્યારે એ લિવિંગ છે. હવે એને મારવું એટલે કેટલું ગજબ કહેવાય. But the virus do not use these pathways at all, and that is the reason why antibiotics do not work against viral infection. If we have a common cold, taking antibiotics do not reduces the severity of the duration of the diseases. ઓકે, તમને વાયરલ ઇન્ફેક્શન થયું હોય ને તમે એન્ટીબાયોટિક્સ લો તો તમને કંઈ ફરક ના પડે. ડ્યુરેશન, સિવિયરિટી એટલે કે સિવિયર શરદી થઈ જવાની હોય ને તમને ઓછું થઈ જાય, અથવા ડ્યુરેશન મતલબ 7 દિવસમાં સારું થઈ જવાનું હોય તો તમને 3 દિવસમાં સારું થઈ જાય, એવું ના થાય. However, if we also get the bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotics will help. પણ આપણને અહીંયા ડૉક્ટર શું આપે? જનરલી શરદી ઉધરસ થયા હોય તો આપણને એન્ટીબાયોટિક્સ જ આપે. તો ત્યારે શું થયું હોય? વાયરલ કોલ્ડ, વાયરલ ઇન્ફેક્શનની સાથે તમને એન્ટીબાયોટિક્સ લો છો તો તમને બેક્ટેરિયલ બી ઇન્ફેક્શન હોય એની સાથે, અને બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન સારું થઈ જાય એટલે તમને રિલીફ થાય. ઇવન ધેન ધ એન્ટીબાયોટિક વિલ વર્ક ઓનલી અગેન્સ્ટ ધ બેક્ટેરિયલ પાર્ટ ઓફ ધ ઇન્ફેક્શન, નોટ ધ વાયરલ ઇન્ફેક્શન. પણ તમને બંને ઇન્ફેક્શન એક સાથે થયા છે, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન એન્ડ વાયરલ ઇન્ફેક્શન, બટ એન્ટીબાયોટિક્સ વિલ વર્ક અગેન્સ્ટ ઓનલી એન્ડ ઓનલી બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન but not against the viral infection. Okay, ચલો અહીંયા રાખીએ. કાલે રહીએ મીન્સ ઓફ સ્પ્રેડ. ચલો પહેલાં આપણે ઇઝી લેસન્સ પતાવીએ છીએ કે જ્યારે રેગ્યુલર સ્કૂલ ચાલુ થાય ત્યારે આ લેસન્સ છે આપણા થઈ ગયેલા હોય અને તમે જાતે કરી શકો. ઇટ્સ ઇઝી. ઓકે.